सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीआं खास खबरां दे खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 9 फरवरी है, दिन वीरवार है। नानकशाही संमत 554 के मुताबिक अज 27 माघ हो गया। खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच तुहानूं सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दस दिंदे हां। सब तो पहला चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर ते लगे पक्के इंसाफ मोर्चे की गल कर लैने, जिथे कल माहौल काफ़ी तनावपूर्ण हो गया। इंसाफ मोर्चे ने लंघे सोमवार तो लैके लगातार ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ जथे चंडीगढ़ भेजने शुरू किए ने, ਜਿਹੜੇ मुख मंत्री भगवंत मान ਦੀ सरकारी रिहाइश ਵੱਲ जाना चाहते हैं, पर पुलिस राह ਦੇ ਵਿੱਚ जिथे भी उन्होंने रोकती है जथे रुक जाते हैं, डिटेन कर लिया जाता है, फिर छड़ दिते जाते हैं। पर कल अजिहा नहीं होया। कल इस जथे की पुलिस के नाल हिंसक झड़प हो गई। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਥਾ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੂਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਉਤਰ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਚੌਂਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। कल इस जथे दे विच कुछ निहंग सिंह भी शामिल सन तां पुलिस ने जदों हमला किया तां इधरों भी जवाबी हमला होया। इस टकराव दौरान एक बस, पुलिस की जिप्सी, एक मोटरसाइकिल ते जल तोपां सने कई वाहनां दी भन्न तोड़ हुई। इस दरम्यान धरने वाली थां ते मोर्चे विच शामिल ਵੱਖ-ਵੱਖ जथेबंदियां दे लीडरां ने सरकार खिलाफ जोरदार भाषण दिते ते नारेबाजी की। इस दरम्यान इस इलाके दे विच वड्डी गिणती विच इट्टां रोड़े खिलरे हुए दिखाई दे रहे सन। पानी भी दिखाई दे रहा सी क्योंकि पुलिस ने पानी दीआं बुछाड़ां छड्डियां सन। इस दौरान जथे विच शामिल कई प्रदर्शनकारियां दीआं दस्तारां उतर गईयां अते कईयां दे सट्टां लगियां जख्मी हो गए। उधर मोहाली पुलिस ने भी अपने एक मुलाजम की लत्त टुटण का दावा किया है अते चंडीगढ़ पुलिस ने 29 मुलाजम जख्मी होने का दावा करके थाना सैक्टर 36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ तहत प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। चंडीगढ़ पुलिस ने यह भी इल्जाम लाया है, डीजीपी परवीर रंजन ने कहा कि पंजाब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने लिए कुछ नहीं किया, जिस करके वो चंडीगढ़ की हद तक पहुँच गए सन। पुलिस ने सारे घटनाक्रम ਦੀਆਂ ਨਾਲ वीडियोज़ भी बनाईਆਂ ਤੇ पुलिस का दावा है कि वीडियोज़ के आधार पर ਹੁਣ हमलावरां के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ कि इस हिंसक झड़प तो बाद की होया। मोर्चे के लीडरां ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ਅਤੇ चंडीगढ़ पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोर्चा हवारा कमेटी की अगवाई दे विच चल रहा है ते जगतार सिंह हवारा दे धर्मपिता बापू गुरचरण सिंह ने कहा कि इस सारे माहौल के लिए चंडीगढ़ प्रशासन जिम्मेदार है ते एक वड्डी साजिश है। उन्होंने कहा कि जथा शांतमई ढंग नाल अगे वध रहा सी तां चंडीगढ़ प्रशासन ने पहलां गंदे पानी दीआं बुछाड़ां सुट्टियां ते फिर साडे जथे ते प्रवासियों के जरिए इट्टां नाल हमला करवाया। उन्होंने कहा कि इस हमले ने सानू सिंघू बॉर्डर ते कीते हमले की याद दवाई है। हवारा के पिता ने कहा कि इस कार्रवाई के नाल सरकार की मंशा नंगी हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि वीरवार नूं भी जथा इस तरह शांतमई ढंग नाल रवाना होवेगा, यानी कि अज भी अगला जथा मुख मंत्री की कोठी वल नूं रवाना होवेगा। 4 दिन पहला कौमी इंसाफ मोर्चे की स्टेज तो एक प्रोग्राम दिता गया सी कि जे 3 जनवरी ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਤੋਂ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਇੱਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਕੌਮੀ इंसाफ मोर्चे की स्टेज ते पहुँचेगा। परंतु जदों 2 दिन तो वह जथा जिहड़ा इत्थों तो रवाना किया गया वो पूरा शांतिपूर्वक सी, पर अज प्रशासन ने जिहड़ा साडे कौमी इंसाफ मोर्चे की चढ़दी कला नूं दबाउण लई अज करतूत कीती है। प्रशासन वालों साइड तो लिया के एक भईया टैप तो पत्थरबाजी कराई गई। उस ते जिहड़े साडे 31 मैंबर उस जथे विच जा जिस विच बजुर्ग बीबियां, बजुर्ग भाई ते नौजवान ते बच्चे सन, वो कौन सी सरकार दसे भी वो कौन है, कित्थे तो लियाई है उन्होंने, जिन्हां तो पत्थर रोड़े सुट्टे गए, उन्हां ते मारे गए, सट्टां वजियां। उस तो बाद उसने प्रशासन ने उन्होंने कंट्रोल तक की करना सी, सगों वाटर कैनन नाल पानी दियां गंदे पानी दियां बछाड़ा मारी गईयां, लाठी चार्ज किया गया। उत्थे साडे नौजवानों की भावना नूं बहुत सट वजी, पर स्टेज ते वो मैसेज पहुंचा कि उत्थे लाठी चार्ज कर दिता उन्हां शांतमई धरनाकारियों ते जिहड़े 31 मैंबरी जथा गया सी। उस तो
ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਆਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੱਜੀਆਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ 'ਚ 5-5 6-6 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੀ ਉਹ ਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਥੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ 'ਚ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਬਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਪੂਰਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਹਜੂਮ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਲੇ ਵੇ ਹਜੂਮ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ, ਰੌਡ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਛੇਤੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚਾ ਦਰਜ भी कर लिया गया। आपको जैसा मालूम है कि 7/1/2023 से कौमी इंसाफ मोर्चा ने पंजाब चंडीगढ़ बॉर्डर पे, मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर पे अपना पक्का मोर्चा लगा रखा है जी। मटौर बैरियर पे इनका पूरा पक्का मोर्चा लगा हुआ है। यहाँ करीब 250 से 300 आदमी रोज़ बैठते हैं और इनकी सपोर्ट में कई ऑर्गेनाइजेशंस रोज़ आती हैं जो अलग अलग संख्याओं में आती हैं। 3 दिन पहले इन्होंने एक घोषणा की कि ये CM रेजिडेंस जाना चाहते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, और अगर इनको रोका गया तो ये अपनी गिरफ्तारी देंगे, डिटेंशन देंगे। और इनके प्रोग्राम के मुताबिक इनको हम लोगों ने ये बता दिया कि चंडीगढ़ में 144 धारा लगी हुई है, 5 से ज़्यादा आदमी अलाउड नहीं है। CM रेजिडेंस जो है हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, इसलिए हम वहाँ पे किसी तरह के प्रोटेस्ट को हम अलाउ नहीं कर सकते, और हमारी तरफ से किसी भी प्रोटेस्ट की इजाज़त चंडीगढ़ में नहीं है जी। इसके बावजूद आज जैसा आप सबको मालूम है करीब 12-1 बजे के आसपास इनके 1000 आदमी हमारे बैरिकेड पे आए। यहाँ 51-52 जो रोड सेक्टर है उसके बॉर्डर पे, और यहाँ पे इन्होंने हमारे बैरिकेड पे हमारे जो पुलिस वाले तैनात थे उनके साथ थोड़ी देर तो इन्होंने बातचीत की, लेकिन उसके बाद अचानक ये एकदम उग्र हो गए और इन्होंने हमारे बैरिकेड को तोड़ के जंप करके इधर आने की कोशिश की। पुलिस की तरफ से इनको समझाया गया, इनको चेतावनी भी दी गई और इनको फिर से दोहराया गया, बताया गया कि इस तरह की नहीं है। लेकिन आज जो क्राउड था इनके साथ, उनमें कईयों के पास हथियार थे, डंडे थे, तलवारें थीं और भी डेंजरस वेपन ये साथ में कैरी कर रहे थे। तो जब पुलिस वालों ने रोका तो अचानक से इन्होंने हमारे पुलिस वाले जो इस बैरिकेड पे तैनात थे उन पे उन्होंने अटैक किया, जिसमें कि कई पुलिस वालों को चोटें आईं। उसके बाद इन्होंने बैरिकेड को तोड़ा है। हमने हल्का पानी चलाया, आप सबने देखा, पानी के द्वारा हमने कोशिश की इनको रोकने की, लेकिन पीछे से एक और जत्था आया। जब हम बातचीत कर रहे थे, उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, उस जत्थे में घोड़े भी थे, कुछ हमने निहंगों के दल भी देखे उसमें, जिनके पास भी हथियारें थीं, और उन्होंने सीधा आकर के
उन तलवारों से हमारे पुलिस वालों को अटैक किया। कुछ पुलिस वाले गिर गए ज़मीन पे, उनको बहुत गंभीर चोटें आई हैं, उनको अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। साथ हमारे आरएएफ के जवान घायल में हूँ। पंजाब पुलिस भी हमें एश्योर कर रही है कि वो अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज जो हुआ वो उसने सबको सरप्राइज़ से लिया, हमें भी सरप्राइज़ से लिया। और आप देख रहे हैं कि ये पंजाब के इलाके में ही हुआ है जो हमने अपने बॉर्डर पे इनको रोकने की कोशिश की थी। तो ये यहाँ तक कैसे पहुँचे और इतने हथियारों के साथ कैसे आए, ये एक सोचने का विषय है। इसके ऊपर उनको भी विचार करना चाहिए। अभी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो हुआ उसके लिए कौमी इंसाफ मोर्चा ही पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने इस तरह का एश्योरेंस पंजाब को भी दिया था, हमें भी दिया था। सब तरह के वेपन्स हैं इसमें, बड़ी बड़ी तलवारें हैं, घोड़े लेकर के आए हैं, लाठी उनके हाथ में थी और सब तरह के डेंजरस वेपन थे, लोहे के रॉड थे इनके पास, जिससे इन्होंने अटैक किया है। FIR भी होगी इसमें और उन सबके खिलाफ होगी जो आज इसमें शामिल थे। बाकी हमारे पास काफ़ी वीडियो फुटेजेस हैं और बहुत सारे एविडेंस हैं, आप देख रहे हैं। गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं, इनके बिल्कुल पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ DGP ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਜਥੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੂਸਰਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਰਨ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਇਆ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ADGP ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾਰਾ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਦੇ 2 ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਮੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਸ ਚਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ SSP ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ SHO ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਾਪਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਥਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇ।
ਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਸੈਂਟ ਟੂ ਆਪਰੇਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗੌਤਮ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਡਾਰ ਤੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਲੰਘੇ ਮਹੀਨੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੀਰ ਮਹਿੰਦਰੂ ਤੇ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਮੀਰ ਮਹਿੰਦਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਕਰੀਬ 35 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਧੜਾਧੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੋਟਾ ਗੱਫਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੇ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ FIR ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ੂ ਗੋਇਲ ਤੇ ਗੌਰਵ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੰਗੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SGPC ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। RSR ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੁਆਈ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਰੇਰਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਤਿਆ ਗੋਪਾਲ ਤੇ ਰੇਰਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਂਸ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 10 ਫਰਵਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਬੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੈਂਸ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਫੌਤ ਹੋਏ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 9% ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਆਧਾਰੀ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 6.5% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਮ ਲੋਨ ਤੇ ਕਾਰ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਧੀਮੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਝੱਲ ਲੈਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਵਾ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਤੱਕ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿਣਤੀ 10,000 ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6,234 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8700 ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6234 ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੌਤਾਂ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਚਾਅ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1250 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਈਟ ਹੈਲਮਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1280 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚਾਅ ਕਰਮੀ ਦੱਖਣੀ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਲਬੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਤ ਕਰਮੀ ਨੇ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੈਚਿਪ ਤਈਅਪ ਅਰਦੋਆਨ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਉਧਰ ਡਾਕਟਰਸ ਵਿਦਆਊਟ ਬੋਰਡਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਤਾਲੀਆ ਰਾਬਰਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਵੀ ਮਲਬੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਬਰਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦਬੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰੀ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਬਰਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੁਖੀ ਵਸ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਸ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਰਹੂਮ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣਾ ਪਊਗਾ। ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਫਰੋਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ 2 ਰੂਪ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਨੇ ਅਲਰਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲਰਟ ਰੱਖੋ, ਏਕਤਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਪਰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਕੱਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਤਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ
ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੀੜਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਭਾਲ ਲਓ ਕੋਈ ਸੜਕ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ। ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ 328 ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਮਾਲਬਰੋਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗੌਤਮ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ। ਗੌਤਮ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਈਡੀ ਇਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮੰਗੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲਹੋਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਡੀ ਨੇ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਗੌਤਮ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ट्रांसफर किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है। दिल्ली की नवीं एक्साइज पॉलिसी नूं लैके जो कई सवाल उठे सन तां इहदे विच दीप मल्होत्रा की कंपनी का नाम भी आया सी, क्योंकि ज्यादातर ठेके दिल्ली दे विच भी दीप मल्होत्रा नूं दित्ते गए सन, जिहड़ा कि अकाली दल का साबका एमएलए भी है। इस मामले की जांच सीबीआई ते ईडी दोवें कर रहे हैं। हुण तक कई लोगों को इस मामले च गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इस जांच के घेरे दे विच ने। सो गौतम मल्होत्रा उस दीप मल्होत्रा का पुत्र है जिसकी शराब फैक्ट्री के खिलाफ पिछले कई महीनों तो जीरा दे विच मंसूरवाल कलां पिंड दे विच मोर्चा लग्या होया है। हाले तक भी मोर्चा जारी है। हालांकि पिछले दिन ही पंजाब सरकार ने इसकी शराब फैक्ट्री बंद करन दे जुबानी हुक्म दे दिते ने, पर हाले तक नोटिफिकेशन नहीं निकलिया है। गौतम मल्होत्रा की गिरफ्तारी तो बाद जीरा मोर्चे दे विच खूब चर्चा हो रही है ते ट्रैक्टर टू ट्विटर जिहड़ा कि पंजाब दे लोकां दे हक्कां दे लई सोशल मीडिया कैंपेन चलाउंदा है, उसने लिखिया कि शराब माफिया दा ही खौफ सी कि पंजाब दी जिहड़ी सरकार है वो प्रदूषण करने वाली फैक्ट्री के खिलाफ छेती एक्शन नहीं लै सकी। जो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फैक्ट्री बंद करने का ऐलान किया, उदों भी सारी कैबिनेट के दिल्ली के लीडर ने शलाघा करने की बजाय अपना मुंह बंद ही रखा ते हाले तक नोटिफिकेशन भी जारी नहीं होया। सो इन्होंने भी गौतम मल्होत्रा की गिरफ्तारी ते ट्वीट किया है ते नाल ही दस्या है कि जिहड़ा गौतम मल्होत्रा है वो किन्नियां कंपनियां दा मालक है। दिल्ली दे विच भी दिल्ली दे शराब कारोबार नूं भी जिहड़ा दीप मल्होत्रा ते गौतम मल्होत्रा सामदे ने। इन्हां दीयां कई कंपनियां बणीआं होईयां ने। गौतम मल्होत्रा इन्हां कंपनियां दा डायरैक्टर है जिहड़ियां तुसीं स्क्रीन ते देख पा रहे हो। ओसिस इथेनॉल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड किन्नियां सारियां कंपनियां ने, 9 कंपनियां दा मालक यह दस्सिया जा रहा है, पर हुण इस नूं ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। कहंदे इंसाफ तां कदे ना कदे हुंदा ही हुंदा है। पंजाब सरकार ने विवादित नायब तहसीलदार भर्ती दा नोटिस आखिरकार रद्द कर दिता है। जानकारी सरकारी वकील ने हाई कोर्ट दे विच दित्ती है। वकील ने दस्सिया कि 12 दिसंबर 2020 दे भर्ती नोटिस के मुताबिक भर्ती नूं रद्द किया गया। 20 जनवरी 2023 के फैसले मुताबिक दोबारा प्रीख्या करवाउण दा फैसला लिया गया। इस दे नाल ही पटिशनर की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील ने कहा कि पटिशनकर्ता नूं अपने उपाअ दा लाभ लैण दे लई रिट पटिशन वापस लैण दी इजाजत कोर्ट ने दित्ती है। ते नायब तहसीलदार की भर्ती रद्द होण तो बाद हुण विरोधियां नूं भी आम आदमी पार्टी की सरकार नूं घेरन दा मौका मिल गया है। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी की सरकार ते घुटाले करन दा इल्जाम लाया। कहंदे तां ही तां इह नोटिफिकेशन रद्द करना पिया, भर्ती दा नोटिफिकेशन रद्द करना पिया है। नोटिफिकेशन रद्द तां सारियां भर्तियां भी रद्द। आम आदमी पार्टी ने अपने चोन पत्र विच ते अपनी स्पीचां विच इलैक्शन तो पहले कहा सी
ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਆਹ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਜਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਜੇ ਥਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਕੋਦਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਡਰਾਮਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨਰਸ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਕੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਲਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲਾ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਲਾ ਸਿਰਫ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਹ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਕੰਗ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਗੁਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੜਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਡੀਐਮ ਸ੍ਰਿਆਮ ਗਰਗ ਨੇ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਟੀਮ ਸੈਕਟਰ 5 ਸਥਿਤ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 333 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਕੋਠੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ 1992 ਤੋਂ 95 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਹੀ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਐਸਆਈ ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਲੰਘੇ ਸਾਲ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦੋਸਤ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਨੇ ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਭਰਾ, ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਖੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਦਸਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੀਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ 2022 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। 18 ਤੋਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ 2011 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ ਤੇ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲੱਗਿਆ 에ਅਰਬੈਗ 'ਚ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇੰਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਫਸੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫ੍ਰੀਵੇ ਤੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਗੱਡੀ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ, ਫਸੀ ਹਾਂ। ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ, ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਪ ਉੱਠ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀਪ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓ ਸ਼ਿਟ, ਬਹੁਤ ਸੌਫਟਲੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉੱਠ, ਯੂ ਗੋਇੰ ਬੀ ਫਾਈਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਉੱਠ ਕਰ। ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਦੀਪ ਨੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। ਦੱਸਣਾ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੀ। ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਦੇ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਨਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਦੇ ਦੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੇ, ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੇ। ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਨਾ ਰਾਏ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਵੇ, ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੌਮ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੌਮ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰੀਨਾ ਰਾਏ
ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲਜ 1 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 4000 ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਨਏਡਡ ਕਾਲਜਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁੱਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਰੇਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਡੈਂਟਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਪਹਿਲਾਂ AICTE ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ PCI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਫਾਰਮਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। FTI ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ KVO ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਫਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਤੇ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਫਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਬੋਝ ਝੱਲ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ JPC ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ਿਕਾਂਤ ਦੁਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 353 ਤੇ 369 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਨੇ MP ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ UPA ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ UPA ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੀੜਾ ਸੀ, ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ, 19 ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ ਤੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਲਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਜੋ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2004 ਤੋਂ 14 ਤੱਕ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ।
ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਸਦਨ ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਵਿਅੰਗ ਕਵੀ ਕਾਕਾ ਹਥਰਾਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਗਾ ਪੀਛਾ ਦੇਖकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਇੱਕ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 2004 ਤੋਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਯੂਪੀਏ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਲ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸਿਆ, ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ ਕੱਸ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ये कह कह कर हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है, ये कह कह कर के हम, ये कह कह कर हम दिल को बहला रहे हैं, ये कह कह के हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जब राष्ट्रपति जी का भाषण हो रहा था, कुछ लोग कन्नी भी काट गए। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਪਲ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਮਗੀਨ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੁਢਲਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਹਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਸੀ। 26 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਢਲਾਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਐਡੀਲੇਡ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 21 ਸਾਲਾ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਹੈ। 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਲਿਆ। ਮੁਟਿਆਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤਾਰਿਕਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਡੀਲੇਡ ਤੋਂ 430 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਫਲਿੰਡਰਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸਨੇ ਖੁਦ ਕਬਰ ਪੁੱਟੀ। ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਜਸਮੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਰਿਕਜੋਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭੋਗਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।